رمضان 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 پیارا پیارا رمضان میٹھا میٹھا رمضان راہ جنت رمضان رب کی رحمت رمضان ماہ قرآن رمضان ماہ غفران رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام رونق رمضان لیے آپ کے درمیان حاضر ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم پبلک میں آئے ہیں اور آج ہم پہنچے ہیں ممبئی کے علاقے کرلا میں، اور یہاں کے لوگوں میں جا کر رمضان کے تعلق سے بہت ہی ہمارا پیارا سیگمنٹ رمضان اور ہم کے تحت رمضان کی عبادتوں کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہمارا ایک پیارا سیگمنٹ حاضر جواب، اس سے ہم آپ کے اور ہمارے علم میں اضافے کے لیے سوال جواب کا سلسلہ کرتے ہیں۔ اپنے سیگمنٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوں گا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو FGN چینل کے ناظرین، کرلا کے مختلف علاقوں میں جا کر ہم عاشقان رسول سے رمضان کے تعلق سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام؟ عبدالکریم۔ عبدالکریم بھائی، رمضان آتا ہے کیسا لگتا ہے؟ بڑا اچھا لگتا ہے۔ رمضان آتا ہے تو کون کون سی عبادتیں دھیان میں آتی ہیں؟ نماز دھیان میں آتی ہے، روزے دھیان میں رہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تراویحوں رمضان کا آتا ہے، اہتمام ہوتا ہے۔ تراویحوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ رمضان آتا ہے تو تلاوت کتنی کرنی چاہیے؟ کافی ٹائم کرنا چاہیے، منیمم کم سے کم تو 2 گھنٹہ تو ایٹ لیسٹ اچھا، یہ کرنا دکان ہی اپنی چاہیے۔ ہے؟ جی رمضان میں بھی ہوتی ہے؟ نہیں، رمضان میں رمضان میں کچھ اور کام کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اچھا، رمضان میں پورا فوکس ہوتا ہے پورا کہ فوکس، زیادہ سے زیادہ ہاں، عبادت کر جی، سکیں۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد صادق۔ صادق بھائی، کیسے ہو؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ جی، رمضان آتا ہے کیسا لگتا ہے؟ جی اللہ کا شکر، اچھا لگتا ہے۔ یہ رمضان ایک ہی مہینہ آتا ہے عبادت کا، اس میں روزے رکھتے ہیں، سب عبادت کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، رمضان میں کون کون سی عبادتیں آپ کو یاد آتی ہیں؟ جی بہت ہی عبادت ہے، روزے رکھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، اچھا لگتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ ماہ رمضان میں آپ کی مصروفیات کیا ہوتی ہے؟ کتنا بیزی رہتے ہیں؟ کتنا گھنٹے کام کرتے ہیں؟ 10 گھنٹے کام کرتے ہیں، اچھا، ہاں، اور باقی عبادت کرتے ہیں تھوڑا۔ باقی عبادت کرتے ہیں۔ جی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں چچا؟ الحمدللہ اچھے آپ ہیں۔ کا نام؟ محمد شیخ اسماعیل۔ اسماعیل بھائی، جی۔ یہ دکان اپنی ہے؟ جی رمضان میں بھی لگاتے ہیں؟ ماشاء رمضان اللہ، آتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ ماشاء اللہ اچھا لگتا ہے، رمضان میں تو کام بڑھ جاتا ہوگا۔ بڑھ جاتا۔ اچھا، آپ کو کیسا لگتا ہے رمضان میں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، جس میں آدمی جتنا نیکی کما سکتا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارا پروگرام رونق رمضان جاری ہے، اس میں آپ کو ہم ویلکم اور مرحبا کہتے ہیں۔ اچھا، انشاءاللہ۔ رمضان جب آتا ہے تو اپنی دکان تو لگتی ہے، ساتھ میں روزے بھی رکھتے ہوں گے؟ ہاں الحمدللہ، دھوپ میں دھوپ میں رکھتے کتنے ہیں، گھنٹے کام کرتے ہیں؟ پورا 12 گھنٹے کھڑے والے ہی ہیں۔ اچھا، 12 گھنٹے کھڑے بھی رہنا ہے، دھوپ میں بھی رہنا ہاں، ہے، پھر اور روزے بھی رکھنے ہیں۔ عبادت۔ ناظرین غور فرمائیں کہ ماشاءاللہ چاچا جو ہے روزے بھی رکھتے ہیں، 12 گھنٹے کھڑے بھی رہتے ہیں۔ آپ نے، میں نے بھی انشاءاللہ ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے ہیں، دھوپ ہو گرمی ہو، رمضان کے روزے ہم نے قضا نہیں کر رہے ہیں، ہے نا؟ اچھا، جو روزے رکھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، لیکن رات کو بہت دیر تک ٹائم پاس کرتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں، نہ سوتے ہیں نہ سونے دیتے ہیں، ایسے کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرے یہ ریکویسٹ ہے میرے بھائیوں، ہم نبی کو ماننے والے، اگر ہم نبی کا طریقہ اپناتے نہیں تو دوسرے غیروں کا طریقہ بھی ایسا ہے کہ دین کو نہ مانے۔ تو میرا کہنا ہے کہ آپ لوگ دین کو ماننے برابر سے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، یعنی ہم نے جو ہے راتوں کو بہت دیر تک کھیلنا کودنا نہیں ہے، سو جائیں یا عبادت میں گزاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام؟ میرا نام ساحل۔ ساحل بھائی، FGN چینل میں آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ شکریہ۔ اچھا، ماہ رمضان جب تشریف لاتا ہے تو کیسے لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے۔ کون کون سی عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے؟ ایسے تو رمضان کا ٹائم آتا ہے تو سب سے پہلے
मन में ये उठता है कि सुबह सुबह उठ के सहरी करना। माशाल्लाह सहरी करना सुन्नत है, उस पर अमल का जज्बा बढ़ता है। और कौन कौन सी रमज़ान इबादतें के हैं? महीने में नमाज की इबादतें करना और अच्छा लगता है। माशाल्लाह अल्लाह के घर में मस्जिद में बार बार जाते रहना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। माशाल्लाह। अच्छा, रमज़ान जब आता है तो आपका रूटीन क्या होता है? कितने बिजी होते हैं? इबादतें कैसे करते हैं? रोज़े कैसे रखते हैं? रोज़े मतलब सुबह सहरी में उठते, सहरी वेरी करके काम अपना 6-7 बजे काम पे निकल जाते। अच्छा, नमाज का टाइम होता, नमाज भी पढ़ते, काम भी करते, माशाल्लाह। यानी काम भी करते हैं, नमाज और भी नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं। कितना रोज़े घंटा काम करते हैं रमज़ान में? 12 घंटा काम। 12 घंटा काम करते हैं। साहिल भाई भी माशाल्लाह 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, साथ में रोज़े भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। आपने और मैंने भी नियत करनी है कि इंशाअल्लाह सारी इबादतों का एहतमाम करना है और इंशाअल्लाह रोज़े भी रखना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब कैसे हैं? माशाल्लाह प्रोग्राम रौनक रमज़ान में आपको वेलकम कहते हैं। जब रमज़ान तशरीफ़ लाता है तो कैसा लगता है? बहुत बेहतर, बहुत अच्छा। रमज़ान जब आता है तो कौन कौन सी इबादतें याद आती है आपको? सब, कौन कौन सी? नमाज, कलमा, कुरान, तरावी, सब। अच्छा माशाल्लाह। जो रमज़ान में रातों में क्रिकेट खेलते हैं, धमाल मचाते हैं, लोगों को ना सोते हैं ना सोने देते हैं, ऐसे को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? नहीं खेलना चाहिए, उसके कुछ पढ़ना चाहिए अच्छी चीज़। माशाल्लाह, या सो जाए, हाँ सो जाए, ऐसा कर ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो चाचा, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का आपका नाम? शुक्र। मेरा नाम है साबिर शेख। अच्छा माशाल्लाह। रमज़ान आता है कैसा लगता है? रमज़ान आता है तो सारे साल की गंदगी धुल जाती है। यानी दिल पे जो गंदगियाँ लग गई वो धुल हाँ, जाती है। माशाल्लाह। जाने अनजाने में जो जंग लगता है हमारे जहनों पे, दिलों पे, माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रमज़ान आने से, वैसे तो हम सारा साल नमाज़ें वगैरह करते हैं। अच्छा माशाल्लाह। रमज़ान में वैसे आपकी मसरूफियात क्या होती है? फजर में उठना है, जी नमाज़ पढ़ना है, जी। वो कुरान की तिलावत होती है, उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ के 2 घंटा आराम करना, फिर ये भी अपने नौकरी कारोबार वगैरह की हाँ जी, मसरूफियात? अपने कारोबार में जाइए। अच्छा, वो कितने घंटे मसरूफ रहते हैं? हम अब कम से कम 8 घंटे कम से कम मशहूर रहते हैं। अच्छा, खास तौर से इफ्तार घर पे होती है, दुकान पर होती है? सब छोड़ के इफ्तार अपने घर पे करते हैं। अच्छा, घर वालों को वक्त देते हैं, वक्त मिलकर दुआ बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल, उनके बगैर तो जिंदगी नामुकम्मल होती उनके है, बगैर इफ्तार का वो लुत्फ नहीं लुत्फ नहीं आता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको हमारे प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। आपका नाम? बिलाल। फ्रूट की दुकान है तो रमज़ान में तो ज़्यादा इस पर मसरूफियत होती होंगी, हाँ माशाल्लाह, धूप में भी लगाते होंगे ज़रूर, माशाल्लाह। और रोज़े भी रखने हैं पूरे उधर रहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। FGN चैनल के नाज़रीन, आपको हमको भी पैगाम है कि हमने भी इंशाल्लाह रोज़े छोड़ने नहीं है, सारे रोज़े रखने की कोशिश करनी है। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह आपका अला नाम? कुल्ली हाल। बिलाल अत्तारी। बिलाल भाई, FGN चैनल का प्रोग्राम रौनक रमज़ान जारी है, उसमें आपको हम वेलकम कहते हैं। जब रमज़ान तशरीफ़ लाता है तो कैसा लगता है? माशाल्लाह बहुत सारी बरकतें आती हैं माशाल्लाह, जिसमें यानी कि इसमें खौफ खुदा भी मिलता है, नमाज़ों का शौक़ बढ़ता है, रोज़ों में यानी कि मज़ा आता है। अच्छा, रोज़ों में सिर्फ भूखा प्यासा रहना है? रोज़ों में ये है कि यानी कि गुनाहों से बचना भी है हमें, यानी जिस्म और के आज़ा को भी जिस्म के गुनाहों से आज़ा से भी बचाना बचाना है। माशाल्लाह। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का आपका शुक्र। मोहम्मद अरशद। अरशद भाई, हमारा प्रोग्राम रौनक रमज़ान रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें आपको वेलकम कहते हैं। रमज़ान आता है कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह। कौन कौन सी इबादतें याद आती है? नमाज, रोज़े, माशाल्लाह। तहज्जुद, अच्छा माशाल्लाह। तहज्जुद भी याद आती है रमज़ान में? रमज़ान में। माशाल्लाह। अच्छा, रमज़ान में रातों को देर तक को बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं, वैसों के ताल्लुक से आप क्या जहन रखते हैं? नहीं, रात रमज़ान में तो इबादत करना चाहिए। एक महीना आता है, खाली इबादत करो। माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह। आपका नाम? अब्दुल कादिर। आपका नाम? मोहम्मद हाशिम। हाशिम भाई, अब्दुल कादिर भाई, आप दोनों को FGN चैनल में हम वेलकम कहते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, माह रमज़ान जब तशरीफ़ लाता है आपको कैसा लगता है? माशाल्लाह बहुत खुशी महसूस होती है, हर तरफ जो है रौनक ही रौनक होती है और अल्हम्दुलिल्लाह खूब इबादत करने का शौक़ पैदा होता है। माशाल्लाह। अच्छा, रमज़ान में रूटीन क्या होता है? रमज़ान में वैसे रूटीन तो रोज़े वगैरह होते हैं, लेकिन कामकाज के सिलसिले के वजह से थोड़ा मसरूफ़ियत रहती है। अच्छा, कितने घंटे काम करते हैं रमज़ान में? रमज़ान में हमारी डबल ड्यूटी हो जाती है, क्योंकि अच्छा। हमारी खजूर का कारोबार है, इसके अच्छा, वजह से। खजूर का कारोबार है, वो अल्लाह बरकत दे, हमारे आमीन, जायज़ कारोबार में अल्लाह बरकत दे। अल्लाहुम्मा तो मसरूफियत बढ़ जाती है तो इफ्तार घर पे होती है, ऑफिस पे होती है? ऑफिस पे ही होती हैं सारा महीना? जी। अच्छा माशाल्लाह। हाशिम भाई, आप रोज़े रखते हैं? हाँ। माशाल्लाह। कितने रोज़े रखते हैं? 20-25 रोज़े हो जाते हैं। माशाल्लाह, 20-25 रोज़े हो जाते हैं माशाल्लाह। कोशिश होती है कि पूरा महीना हो जाए। रमज़ान आता है तो हाशिम भाई कुछ तब्दीली लगती है आपको? कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है।
क्या क्या करते हैं रमज़ान में? नमाज पढ़ता हूँ, अच्छा, और रोज़ा। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम आपका? इमरान, मोहम्मद इमरान भाई, चिश्ती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। FGN चैनल हमारा है, दावत इस्लामी इंडिया का FGN चैनल, इसमें आपको वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। जब माह रमज़ान तशरीफ़ लाता तो कैसा लगता है? यानी एक इसकी खुशी जो है वो मुसलमान के लिए बहुत बड़ी खुशी है। माशाअल्लाह। रमज़ान में रात में क्या इबादत करनी चाहिए? सबसे बेहतर इबादत है कि अल्लाह का ज़िक्र व अस्कार होना चाहिए, उसके नबी की नात होनी चाहिए, माशाअल्लाह। और तहज्जुद तक, फजर तक, यानी इबादत में मशगूल रहे माशाअल्लाह। मोमिन। तरावी पढ़नी चाहिए। तरावी तो यानी उसने लज्जत रखी है, रोज़े को आधा कर कर और तरावी को आधा कर कर, जब तक जुड़ाएगा नहीं इंसान, मोमिन जुड़ाएगा नहीं, तब तक पूरे रमज़ान का लुत्फ़ नहीं मिलेगा। माशाअल्लाह, यानी लुत्फ़ लेने का ज़रिया तरावी है। तरावी है। क्यों? अच्छा, तरावी के बाद जो है हमारे मुंबई में ये देखा जाता है कि तरावी के बाद पब्लिक का जो है वो बाहर निकल के बहुत देर तक बैठना, गेम्स खेलना, क्रिकेट खेलना और फजूलियात में लग पड़ना और सहरी तक जाग कर रात गुजार देना, ऐसों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन लोगों के लिए तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि हर बार रमज़ान नसीब नहीं होता है। सही बात है। हर किसी के लिए, क्योंकि अल्लाह ने ये रमज़ान तो तुम्हारे लिए मुहैया कर दिया कि इसमें इबादत कर लो, अल्लाह को राज़ी बार कर बार लो, नहीं मिलना है, बार बार नहीं मिलना। माशाअल्लाह। मोहम्मद इमरान भाई ने बड़ा प्यारा पैगाम दिया कि ये रमज़ान बार बार ज़िंदगी में नहीं आता, मिल जाए तो खूब इबादतें करनी है, रातों को जागना नहीं है, अगर जागना है तो इबादत के लिए जागना है, फजूलियात में नहीं जागना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो? जी आपकी दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सोहेल मिरपुरा नाम है मेरा। माशाअल्लाह। सोहेल भाई, आपको प्रोग्राम रौनक रमज़ान में वेलकम कहते हैं। माशाअल्लाह। माह रमज़ान जब तशरीफ़ लाता है जी तो एक समासा बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। सहरी और इफ्तारी का लुत्फ़ भी बड़ा निराला होता है। अच्छा, इफ्तारी घर पे होती है रोज़ाना या बाहर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ सालों से घर पे इंतज़ाम किया अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, रब्बिल आलमीन। साथ में बैठते दुआएं होती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। माह रमज़ान में एक बड़ी तादाद मस्जिद में भी इफ्तारी करती है, इफ्तार के बाद जो है वो सफाई का एहतमाम नहीं करती, ऐसे को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मस्जिद का एहतराम करना चाहिए, और मस्जिद में दाखिल होने से पहले अगर आप इफ्तार के लिए आप जा रहे हो तो एहतिकाफ़ की नीयत भी शामिल होनी चाहिए, जिससे आप मस्जिद में खाना पीना खा सकते हैं। सफाई के हवाले से क्या मैसेज? और सफाई तो आपको, मस्जिद अल्लाह का घर है और उसको साफ़ रखना हर एक मुसलमान पर फ़र्ज़ है। FGN चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम रौनक रमज़ान हमारा जारी है और आज हम कुरला पहुँचे हैं। पहला सेगमेंट हमारा रमज़ान और हम कंप्लीट हुआ और अब दूसरे सेगमेंट की तरफ हमने बढ़ना है, जिसका नाम है हाजिर जवाब, और इसमें हम करते हैं कुछ सवाल जवाब जिससे अपनी मालूमात में इजाफा करने की कोशिश करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं सेगमेंट हाजिर जवाब की तरफ और लोगों से सवाल जवाब का सिलसिला करते हैं। एक दो सवाल करना चाहेंगे, आप कोशिश कीजिए जवाब देने की। जी, कुरान पाक का दिल किसे कहते हैं? कुरान पाक का दिल सूरह यासीन को कहते हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। और वो कौन सी सूरत है जिसको कुरान पाक की जीनत कहते हैं? सूरह रहमान को। माशाअल्लाह। हमारे भाई ने जवाब दुरुस्त दिया, आपको ये तोहफा। जज़ाकल्लाह। किताब बेहतरीन साथी होता है, मुताला कीजिए, पढ़िए, अपने इल्म में इजाफे कीजिए। आपसे कुछ सवाल कर रही हैं, जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। इस्लामी महीने कितने हैं? इस्लामी महीने 12 महीने। माशाअल्लाह, इस्लामी महीने 12 है। हमारे सादिक भाई ने जवाब दुरुस्त देने की कोशिश की, आपके लिए तोहफा है, इसको पढ़िएगा, अपनी मालूमात में इजाफा कीजिएगा। अगर रोज़े में कोई भूल कर खा पी ले तो क्या रोज़ा टूटेगा? अगर याद नहीं आपको तो नहीं टूटेगा। माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, आप ये बताने की कोशिश करें कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत फरमाई, मक्के से किस शहर में हिजरत फरमाई? मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा। आपका भी जवाब दुरुस्त है। अच्छा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार अक़दस कहाँ पर है? मदीना मुनव्वरा। माशाअल्लाह, ये भी जवाब आपका दुरुस्त है। आप दोनों ने सही जवाब देने की कोशिश की, हम आपको तोहफ़ा देंगे। ये किताब है, आप पढ़िएगा, आपकी मालूमात में इजाफा होगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले सबसे पहले नबी का नाम क्या है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपसे कुछ सवालात या कुछ और भी हम इस्लामी मालूमात शेयर करने की कोशिश करते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने बहुत सारे मौजज़ात अता फरमाए थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरापा मौजज़ा हैं, बहुत सारे मौजज़ात का आपसे सुदूर हुआ है, तो कुछ मौजज़ात आपसे पूछना चाहूँगा। चांद के टुकड़े कर दिए थे। अच्छा, चांद के टुकड़े कर दिए थे, माशाअल्लाह। सूरज को पलटा दिया। सूरज को पलटा दिया था, माशाअल्लाह। उंगली से पानी निकला था। उंगली से पानी के चश्मे जारी हुए थे। क्या बात है, माशाअल्लाह। FGN चैनल के नाज़रीन, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ना कोई हुआ है
نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہاں تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. ہمارے اور یہاں پر بھائی کھڑے ہیں, ان سے بھی کچھ بات کریں گے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتائیے. حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماشاء اللہ آپ نے جواب درست دیا ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ مکہ مدینہ. ماشاء اللہ. کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے؟ نہیں پتہ. 12 ربیع الاول. 12 ربیع الاول یعنی اسلامی مہینہ جو ربیع الاول ہے اس کی 12 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. ماشاء اللہ ہمارے بھائی نے بھی جواب درست دیا ہے. ان سب بھائیوں کو ہم کچھ نہ کچھ تحفہ بھی دینے کی کوشش کریں گے. سب نے اچھی کوشش کی, جزاک اللہ خیرہ. ہمارے پروگرام کا نام ہے رونق رمضان. آپ ایک ساتھ مائک میں بولیے. رونق رمضان. یہ بتائیے کہ ہم پر دن بھر میں کتنے وقت کی نمازیں فرض ہیں؟ 5 وقتی نمازیں اچھا ہیں, فرض ہیں. اچھا ماشاء اللہ. بقیہ تو اگر آپ میں ہمت ہے تو اشراق پڑھ لیں, چاس پڑھ لیں. یہ نوافل ہے, اس کی بھی برکت ہے. اچھا ایک نماز ایسی بھی ہے جو رات میں پڑھی جاتی ہے, اس کا ایک سرور ہے, اس کا ایک لطف ہے. وہ کون سی نماز ہے؟ تہجد کی. اچھا ماشاء اللہ. تہجد کی ایک نماز, وہی ایک نماز ہوتی ہے نہ جس میں دنیا دیکھتی ہے سوائے اللہ کے. ارے واہ واہ ماشاء اللہ. تو نماز تہجد جو ہے وہ دل لگا کر پڑھنی چاہیے. دل لگا کر آپ نماز تہجد پڑھیں, اللہ آپ کی ساری مرادیں پوری کرتا ہے. ماشاء اللہ. میرا اپنا تجربہ ہے. ماشاء اللہ چاچا نے ہمارے جواب درست دینے کی کوشش کی. ہم ان کو تحفہ پیش کریں گے. یہ آپ کے لیے تحفہ ہے, پڑھیے گا, مطالعہ کریے گا. اچھا یہ بتائیے کہ دن بھر میں کتنے وقت کی نمازیں ہم پر فرض ہیں؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے. کون کون سی؟ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. ماشاء اللہ. فجر میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 4 رکعت. ظہر میں 12 رکعت. ماشاء اللہ. عصر میں 8 رکعت. مغرب میں 7 رکعت. عشاء میں 17 رکعت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا بات ہے, بلال بھائی نے بڑے پیارے انداز میں نماز بھی بتائی, نمازوں کی رکعتیں بھی بتائی. ہم ان کو تحفہ دیں گے, آپ کے لیے تحفہ. اس کو ضرور پڑھیے گا, انشاءاللہ اپنی معلومات میں اضافہ کیجیے گا. آپ سے کچھ سوالات کریں گے, جوابات دینے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ عز و جل. اچھا خانہ کعبہ جو ہے اس کے پاس ایک چھوٹا سا ہاف سرکل بنا ہوا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ حتیم. ماشاء اللہ. حتیم کعبہ. آپ کا جواب درست ہے. اچھا حتیم کے اوپر ایک پرنالہ ہے, اس پرنالے کو کیا کہتے ہیں جس سے بارش ہوتی ہے تو پانی نیچے تشریف؟ میزاب رحمت. ماشاء اللہ. میزاب رحمت. ان کا یہ جواب بھی درست ہے ماشاء اللہ. اچھا خانہ کعبہ کے ایک کونے میں ایک پتھر نصب ہے, وہ پتھر کا نام کیا ہے؟ حجر اسود. ارے واہ ماشاء اللہ. آپ کا یہ جواب بھی درست ہے. خانہ کعبہ کے اوپر ایک کپڑا لٹکا ہوا رہتا ہے, اس کپڑے کو کیا کہتے ہیں؟ غلاف کعبہ. ماشاء اللہ. خانہ کعبہ کے اطراف میں جہاں لوگ طواف کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مطاف کہتے ہیں. ماشاء اللہ. بلال بھائی کے ذریعے ہم نے مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام اور خانہ کعبہ کی کچھ باتوں کا تذکرہ کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ پاک ہمیں بار بار رمضان مکہ اور رمضان مدینہ نصیب فرمائے. آپ نے جواب درست دینے کی کوشش کی, آپ کو تحفہ پیش کریں گے. پڑھیے گا, مطالعہ کیجیے گا, آپ سے کچھ سوالات کرنے کی کوشش کریں گے, آپ جواب دینے کی کوشش کیجیے گا انشاءاللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں. ماشاء اللہ. آپ نے جواب درست دینے کی کوشش کی. یہ آپ کے لیے تحفہ ہے, کتاب ہے, پڑھیے گا, مطالعہ کیجیے گا, اپنے علم میں اضافہ کیجیے گا. اچھا آپ دونوں سے کچھ سوالات کرنا چاہیں گے, جواب دینے کی کوشش کیجیے گا. عبد القادر بھائی یہ بتائیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. ماشاء اللہ. آپ کا جواب درست ہے. اچھا ہمارے ہاشم بھائی جواب دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے عبد القادر بھائی اور ہاشم بھائی نے دونوں نے درست جواب دیے, ان کو ہم تحفہ دیں گے. جی اس کو پڑھنے کی نیت فرما لیجئے تاکہ علم دین میں اضافہ ہو. پانی پینے کی کوئی 3 سنتیں آپ بیان کرنے کی کوشش کیجیے. پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پینا ہے, 3 سانسوں میں پینا ہے, اور اس کے بعد شکر الحمدللہ ہے. ماشاء اللہ. یہ بتائیے کہ فرشتوں کے سردار کا نام کیا ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا ماشاء اللہ. آپ نے جواب دیا حضرت جبریل علیہ السلام, تھوڑا سوچ کے دیا, لیکن آپ کا جواب درست ہے. الحمدللہ رب العالمین. اچھا ایک اور سوال کرتا ہوں آپ سے. ویسے یہ کچھ اسلامی معلومات بڑھانے کے اعتبار سے ہمارا یہ سمجھو کہ سیگمنٹ ہے. جو جھوٹ بولتا ہے اس کو کیا نحوست پہنچتی ہے؟ کوئی ایک نحوست آپ بتائیں. حضرت اس کا ایسا ہے کہ جھوٹ بولنے سے پہلے تو منہ سے بدبو آتی ہے, اور اس کی بدبو سونگھ کر فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے, اور 1 میل دور ہو جاتا ہے تو اس دوران وہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے نیکی اعمال کے اندر وہ درج نہیں ہو پائے. اللہ اکبر. غور فرمائے کتنی ڈرانے والی بات ہے. اچھا جھوٹ کا الٹ سچ ہے.
सच की कोई एक फजीलत बता दीजिए। सच बोलने से आपके दर्जात में भी बुलंदी आएगी और अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की सलामती आपकी बढ़ेगी और ईमान की दौलत जो है ना वो मजबूत होते जाएगी और अल्लाह के रसूल पर आपका यकीन भी बढ़ता जाएगा। FGN चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम रौनक रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा तीसरा सेगमेंट होता है रमज़ान में क्या करे और क्या ना करे। इसमें हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ज़रिए आपको पैगाम देने की कोशिश करते हैं और जिस एरिया में हम आते हैं उस एरिया के हाज़रीन को, नाजरीन को पैगाम देने की कोशिश करते हैं कि क्या करे और क्या ना करे। मुख्तलिफ़ टॉपिक्स हम अब तक कवर कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कुरला में अब्दुल कादिर भाई के घर में बैठे हैं और यहाँ से आप तक कुछ मैसेज पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अपने गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले दुरूद पाक की एक फ़जीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मगफ़िरत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, रमज़ान अल्लाह पाक का हम पर इनाम है। इसमें हमें बहुत सारी इबादतें करनी होती हैं और अपने आप को उन कामों से बचाना होता है जो रमज़ान में करने नहीं होते। रमज़ान का बुनियादी मकसद मुसलमानों को तकवा देना है, परहेज़गारी देना है। इसमें हमें अपने आप को गुनाहों से भी बचाना है और फजूलियात से भी बचाना है। माह रमज़ान में रोज़ा रखने के साथ साथ जिस्म के जिन जिन आज़ा का रोज़ा हमने रखना होता है वो पिछले एपिसोड में हम सुन चुके हैं। आज एक बहुत ही अहम पॉइंट की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि माह रमज़ान में रोज़े रखने के बाद एक बड़ी तादाद अपने आप को फ्री करती है और वो मुख्तलिफ़ औकात में, रोज़े की हालत में या रोज़े के बाद, यानी इफ्तार करने के बाद या तरावीह के बाद या रोज़े में मुख्तलिफ़ औकात में, जैसे ज़ोहर की नमाज़ के बाद, असर की नमाज़ के बाद, जब कुछ दोस्त आपस में बैठते हैं, अहबाब साथ में बैठते हैं, तो इस ज़बान से रमज़ान में करने वाला काम अल्लाह का ज़िक्र, इसकी बजाय बहुत सारी फ़ुज़ूल गुफ्तगू करते हैं। जब साथ बैठते हैं तो ये फ़ुज़ूल गुफ्तगू गुनाहों भरी गुफ्तगू की तरफ भी लेके जाती हैं। बोलना भी एक अमल है, इसका भी हिसाब होना है। और ये ज़बान जिसको हम बज़ाहिर एक गोश्त का छोटा सा लोथड़ा देखते हैं, ये बेहड्डी चीज़ है, इसमें हड्डी नहीं है, लेकिन जब बोलने पे आती हैं तो कईयों के हालात को बदल देती हैं, कईयों के जिस्मों को नुकसान पहुंचाती हैं, रिश्ते कटवा देती हैं और ना जाने क्या क्या आफात इस ज़बान के ज़रिए आती हैं। एक रिवायत में है कि जब सुबह होती हैं तो जिस्म के सारे आज़ा ये ज़बान के सामने आजिज़ हो जाते हैं और कहते हैं अगर तू सही रही तो हम सही रहे और अगर तू बिगड़ी तो हम बिगड़े। और खामोश रहना ये बहुत बड़ी नेमत है, बल्कि इसको रिवायतों में इबादत भी करार दिया गया है। एक तो है ज़बान और एक तो है शर्मगाह। इसकी अहमियत इतनी है कि अगर इसको बुराई से बचा लिया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। जो अपने मुंह और शर्मगाह की हिफाजत करे, यानी उनका खिलाफ शरीयत इस्तेमाल ना करे, वो जन्नती हैं। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, ये बातें सुन सुन कर हमने नियत करनी है कि हमने रोज़े में, रमज़ान में फ़ुज़ूल गुफ्तगू नहीं करनी, अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में लगाना है, अल्लाह के ज़िक्र में लगाना है, तिलावत में लगाना है, दुरूद में लगाना है। ये ज़बान जो है ना, जिस्म के जिन आज़ा से गुनाह होते हैं, तकरीबन 8 पार्ट्स जिस्म के ऐसे हैं जिससे बंदा गुनाह करता है, और इन 8 में से ज़बान ऐसा उज़्व है, ऐसा पार्ट है जिससे तकरीबन 80% गुनाह इंसान करता है। ज़बान का सही इस्तेमाल ना किया जाए तो फिर इतनी तबाही हो सकती है और इतने ज़्यादा गुनाह इससे हो सकते हैं। हज़रत अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने शेख अब्दुलुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को फरमाते सुना कि कान शीशे की तरह और फजूल कलाम पत्थरों की तरह है। जब भी इसे शीशे में पत्थर फेंके जाए तो शीशा टूट कर चूरा चूरा हो जाएगा। कहा जाता है ज़बान में हड्डी नहीं मगर हड्डियाँ तोड़वा देती हैं। ज़बान तलवार नहीं मगर खून बहा देती हैं। किसी ने कितनी खूबसूरत बात कही है, जिन बातों पर झगड़ा करके लोग मनो मिट्टी तले जा सोते हैं, उन्हीं बातों पर हल्की सी मिट्टी डालकर दुनिया में पुरसुकून ज़िंदगी गुजारी जा सकती है।
ہمارے پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا ہی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی تھی. ہم کہاں تصور کر سکتے ہیں کہ ان سے کبھی گناہوں بھری گفتگو بھی ہو سکتی ہے, کبھی غیبت و چغلیاں بھی ہو سکتی ہے, کبھی جھوٹ بھی یہ بول سکتے ہیں, معاذ اللہ ہمارا تصور بھی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود فضول گفتگو اور گناہوں بھری گفتگو سے اپنے آپ کو بچانے کے تصور کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ میں پتھر رکھ دیا کر دیتے تھے تاکہ بولنے کی زحمت نہ آئے, بول نہ سکے, اور اپنے آپ کو یوں بولنے سے بچایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میرے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز کسے قرار دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا, اسے. اللہ اکبر. یعنی یہ زبان جو ہے یہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے, اور یہی زبان اگر غلط چلی تو جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے, اور دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کر سکتی ہیں. جی ہاں, انسان بارہا بول کر پچھتاتا ہے لیکن خاموش رہ کر کبھی کبھی ہی پچھتاتا ہے. کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ کاش میں یہاں بول دیتا, لیکن اکثر جو ہے وہ بول کر پچھتا رہا ہوتا ہے کہ میں یہاں اگر چپ رہ گیا ہوتا تو بہت سارے کام اچھے بن گئے ہوتے ہیں. کسی نے کیا خوب کہا ہے, کامیاب لوگ دو چیزیں اپنے چہرے پہ رکھتے ہیں, ایک ہے خاموشی اور ایک ہے مسکراہٹ. خاموشی اس لیے کہ مسائل نہ ہو, پرابلمس نہ ہو, اور مسکراہٹ اس کے لیے کہ جو مسائل ہو چکے ہیں اس کو ختم کرنے میں مسکراہٹ بڑی مددگار ثابت ہوتی ہیں. اپنے چہرے پر مسکراہٹ بھی رکھیے اور اپنی زبان جو ہے اللہ کے ذکر میں استعمال کیجیے. گناہوں بھری گفتگو اور فضول گفتگو سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے. آئیے حاضرین, میں اور ناظرین, آپ سب ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ رمضان میں اپنی زبان کو فضول گفتگو سے بچائیں گے. یہاں وہاں کی باتیں کرنا, پولیٹیشینز کی باتیں کرنا, محلے میں کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے اس کی باتیں کرنا, رمضان میں بیٹھے بیٹھے اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھ کر باتیں کرتے کرتے اتنی زور سے ہنسی لگانا کہ جس سے مسجد کا تقدس پامال ہو. ان چیزوں سے ہم سب اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر کے رمضان کی قدر کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کا میسیج یہ ہے, رمضان میں کیا کرے اور کیا نہ کرے. رمضان میں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں, درود پڑھیں, تلاوت کریں, کسی کو بھلائی کی طرف بلائیں, بری باتوں سے منع کریں, اور کیا نہ کریں تو زبان سے جھوٹ نہ بولیں, غیبت نہ کریں, چغلی نہ کریں, کسی کا دل نہ توڑیں, اور فضول گوئی سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے. کتنی پیاری بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مدنی پھولوں سے امیر اہل سنت نے ہم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر کوئی فضول گفتگو 15 منٹ اوسطاً ایوریج ڈیلی کوئی کرتا ہے, صرف 15 منٹ ہی صحیح, اور اگر اس کو اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے, اللہ پاک کے دیے ہوئے کرم سے 60 سال کی زندگی ملتی ہیں, اگر کیلکولیشن کیا جائے تو تقریباً اس کے زندگی کے 6 مہینے ایسے گزرے ہیں جس میں اس نے صرف فضول گفتگو کی ہے. اب اس فضول گفتگو پر کل بروز قیامت اللہ پاک کی بارگاہ میں نامہ عمل پڑھ کر سنانا ہے. اس وقت کس قدر ڈر اور وحشت کا ماحول ہوگا, اور ایسے میں فضول گفتگو سے بھرپور اعمال نامہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پڑھ کر سنانا کس قدر بھیانک اور کس قدر خطرناک ہوگا کہ جس دن سورج 1 یا سوا میل کے فاصلے پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا, زمین تانبے کی ہوں گی, لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. آئیے نیت کرنے کہ ماہ رمضان میں انشاءاللہ زبان کا غلط استعمال کرتے ہوئے گناہوں بھری گفتگو سے اپنے آپ کو بچائیں گے, غیبت و چغلی سے بچائیں گے, اور فضول گفتگو سے بچائیں گے. اور رمضان میں زبان سے کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کریں, تلاوت کریں, قرآن حکیم کی تلاوت کریں, نیکی کی طرف کسی کو بلائے, بری باتوں سے منع کریں, اور اچھی بات ہی زبان سے نکالنے کی کوشش کریں. FGN چینل کے رمضان ٹرانسمیشن کو آگے بھی دیکھتے رہنا ہے. یہ پروگرام اگرچہ ختم ہو رہا ہے, آگے دوسری نشریات, دوسری ٹرانسمیشن آپ نے دیکھنی ہے. پروگرامز دیکھتے رہیے, اپنے علم دین میں اضافہ کرتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان 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 پیارا پیارا رمضان, میٹھا میٹھا رمضان, راہ جنت رمضان, رب کی رحمت رمضان, ماہ قرآن رمضان, ماہ غفران رمضان.